नमस्कार दर्शक बंधु आपणको आम चैनल को स्वागत। पवित्र पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति उपलक्षे आपणको अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आज भिडियोटी मेष राशि लोकंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। काहींकि गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखिले निश्चित भाବରେ जानि परिबे। कारण दीर्घ 51 वर्ष पर पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति गोटे दिन रे पड़िबाकु जाउछि एवं डिसेम्बर 15 तारिख दिन बहुत गुड़िए ग्रह नक्षत्र मानक चलन रे परिवर्तन आसीबो। सेथिपाई आपणकर जदि मेष राशि होइथाए तेबे ही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु मेष राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ जीवन एही पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति ठारू बदलिबाकु जाउछि। कारण प्रमुख 5टी ग्रह मानक चलन रे परिवर्तन हेबो, जहा फल रे आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन आसीबो एवं एही परिवर्तन किछि शुभ फल देबो एवं किछि अशुभ फल मध्य देबो। देखंतु देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करिवे, ता सहित शनि बकरीरु मार्गी होइछंती एवं आपणक राशि रे मंगल बुध सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबो, जहा द्वारा आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन आसीबो। तेबे आसंतु जानिबा एही पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन आसुछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मेष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करुचंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहले आसंतु जानिबा आपणक जीवन रे केउ केउ बड़ परिवर्तन आसीबो एही प्रमुख 5टी ग्रहंकर राशि परिवर्तन द्वारा। देखंतु आपणकर स्वास्थ्य रे बहुत खराब परिस्थिति चलीथिला, आर्थिक समस्या दे गति करुथिले, आपण ऋण आनिथिले किंतु एपर्यंत ऋण सुझी पारु नाहंती। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी चलीछि। ऋण सुझीबा पई चिंता करिबा समय रे आपणकर अजथा खर्च गुडाए होई जाउछि। परिवार रे अर्थ को नहीं बहुत समय रे मतभेद झगड़ार परिस्थिति मध्य हेउछि। आपणकर परिवार रे खुशीर वातावरण रही नाही। आपणकु चाकरी रे मध्य बहुत गुडी असुविधार सामना करिबाकु पडुछि। संतान संततिंक पई चिंतित रहिछंती। व्यापार वाणिज्य रे आपणकु लॉस देखा जाउछि। प्रेम जीवन रे समस्या देखा जाउछि। आपणक दाम्पत्य जीवन रे तो सबु बळे कलह लागि रहुछि। आपण एते गुडे समस्या मध्य रे मानसिक दुश्चिंता रे रहुछंती। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउछि। तेबे सर्वप्रथमे आमे जानिबा आपणक मेष राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि। देखंतु आपणकर द्वितीय घरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान करिछंती। आपणकर चतुर्थ घरे मंगल, षष्ठ घरे केतु, सप्तम घरे बुध एवं सूर्य, अष्टम घरे शुक्र, एकादश घरे शनि एवं द्वादश घरे राहु विराजमान करिछंती, जहा फल रे एमाने गोटे भल स्थिति रे मध्य रहिछंती। एही पंडु पूर्णिमा एवं संक्रांति परठारु आपणक राशि रे देखिबे बड़ बड़ परिवर्तन आसीबो। तेबे प्रथमे आमे जानिबा आपणक क्यारियर बा कर्म क्षेत्र उपरे एही प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन किभली फलाफल पकाइबे। देखंतु आपणक राशि रे आपणकर कर्म फलदाता न्यायर देवता शनि एकादश घरे विराजमान करिछंती, जहा फल रे आपणक कर्म क्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन आसीबो। आपणको कर्म क्षेत्र रु शुभ शुभ फल मिलिबो।
ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଲଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ଉଭୟ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଯେଉଁ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାହା ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବନାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ରହି ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଘରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଜେଲସି ଭାବ ରଖିପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନଚେତ୍ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କବାଟ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଜୀବନରେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲାଭ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତୃତ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ପାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବେ। ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ସମାଜରେ ନିଜର ନୂତନ ପ୍ରତିଛବି ତିଆରି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖୁଛେ, ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଏବେ ଚାଲିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣ କରଜ ଟଙ୍କା ଶୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କରଜ ବିହୀନ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖର ସମୟ ଫେରି ଆସିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁଭଳି ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟରେ ଆପଣ ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଘର କିଣିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଭାରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପା ବଢ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ଗଳା ପାଟିରେ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଘରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରୋଗର ଗୃହ। ଏହି ଗୃହରେ କେତୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆପଣ କିଛିଟା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ରହିବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରେମର ଭାବନା ପାଇବେ।
ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଉଭୟ ଏକାଠି ହୋଇ ସମାଧାନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଉଭୟ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖର ପରିସ୍ଥିତି ଫେରିଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖୁଛେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଫେରିଆସିବ। ଯେଉଁ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଚାଲିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମତଭେଦ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ମନାନ୍ତର ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ବଦଳିଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସୁଖଦ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ମାନ ଅପମାନ ଭୁଲି ଆପଣ ନୂତନ ଭାବରେ ଜୀବନ ଜୀଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଜୀବନ ନେବ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ଭବ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।